एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तक गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। छुटत परवाह अमह अमरा पद, अमृत सरोवर सद भरिया। ते पीवै संत करे मन मज्जन, पुब जिनो सेवा करिया। तिन पाव निवार अन पै पद दीना, शब्द मातर ते उदार तरे। काव कल ठकुर हरदास तने, गुर रामदास सर अपार परे। तिन पाव निवार अन पै पद दीना, शब्द मातर ते उदार तरे। काव काल ठकुर हरदास तने, गुर रामदास सर अपार परे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले चौथे के इस बाणी दे विचों ये दूसरा सवैया है, जो 1396 अंग ते दर्ज है। इस दी विचार भाई हिम्मतवीर सिंह प्रचारक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। बंदी छोड़ दिवस, दिवाली का पुरब 4 नवंबर नूं है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का गुरता गद्दी गद्दी नशीनी गुरपुरब 6 तरीक नूं है, जदों गुरु कलगीधर पिता ने नदेड़ की धरती ते सानू हुक्म किया सी
सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। 30 अक्तूबर गुरु 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का गुरियाई गुरता गद्दी गुरपुरब है ਅਤੇ 7वें पातशाह गुरु हरराय साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है। सो इन्हां सारे समयां ते आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां। गुरु घर की सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। सारियां नूं विनय है कि भाई नदियां विच तांबे दे सिक्के सुट्टण नाल कुछ नहीं होना, जंडियां पिपलां दी पूजा नाल भी कुछ नहीं होना, सप्पां दी चूहियां दी उपासना नाल भी कुछ नहीं होण लगा। गुरु नानक साहब महाराज जी दे जो सिद्धांत ने, किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना, इसनों अपनाओ। दसवंध अपना जरूर कढ़िया करो, संगत जरूर करिया करो। चंगी माड़ी संगत का बहुत असर होता है। चंगी संगत विच आओगे चंगियां गल्लां सुनोगे, माड़ी संगत विच जाओगे पहला माड़ियां गल्लां सुनोगे, मुड़ के उन्हां माड़े बंदियां नूं खांदे पींदे हसदे वेख के आप भी माड़े बनोगे। क्योंकि मनुखी मन हमेशा हर चीज़ का प्रभाव कबूलता है। सो इस करके भाई गुरु की संगत विच आओ। धर्म दे अर्थ अपनी किरत नूं जरूर सफला करिया करो। गुरु के लंगरां वास्ते आप जी रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक सेवा भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। किसी गरीब के बच्चे नूं किताबां लै देनियां, किसी बीमार नूं दवाई लैके देनी, किसी गरीब की धी का अगे हो के विआह कर देना, ये पुण्य कर्म ने। गरीब दे मूँह नूं गुरु की गोलक बना के जदों असी चलांगे सिख धर्म की वडियाई होएगी। आप जी नूं लग्या होएगा कि असी कोविड दे विच लॉकडाउन दे विच करोड़ां करोड़ां अरबां रुपइयां दे लंगर छका दिते ते आप जी की सोचते हो सिख कंगाल हो गए। जिन्हां ने सेवा कीतियां ने उन्हां नूं पुछ के वेखो कि तुहानूं रब ने दिता किन्ना है। जदों वाहिगुरु देण ते आउंदा है ते मैं वेखिया कि लोकां दा स्पेयर पार्ट नहीं विकदा ते कईयां दे गोल गप्पे विकी जांदे ने। ये साखी है गुरु इतिहास की। जदों गुरु कृपा करदा है तां कच्चियां इट्टां पक्कियां दे भाव विकदियां ने। भाई बुद्धू शाह दी लाहौर वालियां दी साखी जरूर सुनो, फिर समझ आएगी कि संगत की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु का भरोसा की है। ये जरूरी नहीं कि आवे पक जान, कच्चियां ईटां भी पक्कियां दे भाव विक सकदियां ने जे गुरु की कृपा होवे तां। सो आओ गुरु ते विश्वास करिए, गुरु ते सिदक भरोसा लैके आइए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले,
ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ 11 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਹੋਰ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਲ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟਲ ਜੀ, ਭੱਟ ਟਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੱਟ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ ਛੁਟਤ ਭਰਵਾ ਆਮੈ ਅਮਰਾ ਪਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਦ ਭਰਿਆ, ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਛੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਛੁੱਟਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਮੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਛੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਪਦ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਪਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਗਿਆਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪਰਵਾਹ, ਪ੍ਰੀਤ ਪੁਬਲੀ ਨਾ ਹੁੱਟੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਥਾਹ, ਅਮੈ ਧਾਰਾ ਰਸ ਗੁੱਟੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਪੁਬਲੀ ਨਾ ਹੁੱਟੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੁੜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਥਾਹ ਜੁੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਥਾਹ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਮੈ ਧਾਰਾ ਰਸ ਗੁੱਟੇ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਹੋਰ ਥਾਵੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ। ਆ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਜਿਨ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ
ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ, ਤਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਸਾਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਭ ਖੇਤ ਹੈ, ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਸਾਣੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਖੇਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਸਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਈਆਂ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਮੂਲ ਗਵਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਖਰ ਕਉ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਵੱਖਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ, ਉਹ ਮਨ ਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਮੁਖੀ ਮੂਲ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਡਭਾਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ, ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਹਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦੀ ਵਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
जदों किसान ने कणक बीजनी है उदों एक किले एक एकड़ के पिछे कोई मन पक्का बीज होवेगा, पर जदों ही साध संगत तो फसल पल के वड्डी जाएगी तो वह मन के रूप में बीजिया होया बीज वो 20-22 क्विंटल के रूप दे विच फलदा है। साध संगत जदों सिख गुरु दे कोलों शब्द नूं लैके अपने मन विच बीजदा है तो फिर प्यार दे नाल उस शब्द की कमाई करता है तो फिर अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की बख्शिश हुंदी है। किरसानी जम्मी भाव कर हर बोहल बख्श जमाया। जेड़े एक करसानी करते ने भाव दे नाल प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुट्टे। जेड़े प्यार दे नाल नाम की कमाई करते ने, नाम का बीज अपने अंदर बीज के फिर अपने सतगुरु दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे नाम दे नाल जिहड़े प्रीत लगा के रखते ने, प्यार लगा के रखते ने, हर बोहल बख्श जमाया। फिर उन्हां दे उत्ते अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की बख्शिश हुंदी है। किणके दे रूप विच बीजिया होया बीज साध संगत बोहल दे रूप दे विच प्रगट हुंदा है। किणका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गणी ना आवे। वो महिमा बयान ही नहीं की जा सकती। किन्नी बख्शिश हुंदी है जिथे नाम का बीज बीजिया जाए, जे वो नाम का बीज बीज के प्यार की कमाई की जाए। क्योंकि गुर कलगीधर पातशाह ने अपने बचनों के अंदर साध संगत सानू अपना फैसला सुना दिता कि सारे धार्मिक कर्म भावें जीव करता होवे, पर सब तो वड्डी दात जो अपने हिरदे के अंदर रखनी है वह है प्यार। साच कहूँ सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। भावें बाकी दे सारे धार्मिक कर्म होण, पर जे अंदर प्रेम नहीं है फिर उस मालिक दे नाल मिलाप प्राप्त नहीं हुंदा। गुरु रामदास पातशाह जियां दे हिरदे दे अंदर प्रेम है। प्रेम करके सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी दे दर घर अंदर रहिंदियां होइयां गोइंदवाल साहिब दी पावन धरती ते शब्द की कमाई भी की है, तन दे नाल सेवा नूं भी कमाया है। पर ख्याल करियो साध संगत, जेड़ी सेवा गुरु रामदास पातशाह जी ने कमाई है, गुरु रामदास जी ने कमाई है साध संगत, वो सेवा हुक्म दे अंदर रह के जिथे तन दे नाल सेवा की है उथे मन दे नाल गुरु दे हुक्म नूं भी हमेशा स्वीकार किया है। हुणे ही गुरु सवारियां पासों पावन बाणी दे कीर्तन असीं श्रवण कीते आ ते बचन श्रवण कीते ने, चाकर लगै चाकरी जे चलै खसमै पाए, हुरमत तिसनो अगली ओ वजों पे दूना खाए। जेड़ा चाकर अपने खसम दे भै दे विच चलदा होया, अपने खसम दे कहने दे विच चलदा होया सेवा नूं कमाउंदा है साध संगत, वो फिर बड़ियां बख्शिशां अपने खसम दे कोलों प्राप्त करदा है। आप जी ख्याल करियो कि पिछले दिनी असीं इतिहास पढ़िया सुनिया होवेगा, मैं सिर्फ टूक मात्र बेनती करनी आ। असीं इतिहास विच पढ़दे हां कि भाई रामा जी ते भाई जेठा जी, इन्हां दोवां दी प्रीख्या हुई है जिहड़ी थड़ियां दी प्रीख्या है। हुण साध संगत भाई रामा जी की भी सेवा बड़ी है, ताई करके दे भाई जेठा जी के मुकाबले वो प्रीख्या का हिस्सा बनते हैं। नहीं तो बाबा मोहन जी बाबा मोहरी जी वो इस प्रीख्या दे विच नहीं आउंदे। भाई रामा जी की भी सेवा है, पर भाई रामा जी की ते भाई जेठा जी की सेवा दे विच फर्क की है। भाई रामा जी ने भी सेवा की, सतगुरां दे हुक्म नूं कमाउंदियां होइयां गुरु पातशाह ने हुक्म किया थड़े बनाओ, दोवां ने थड़े बनाए। कई बार थड़े बनाए, कई बार सतगुरां दे कहण ते ढाए, पर आखिर ते जाके भाई रामा जी ने बचन कर दिते कि सतगुरु थड़ा ते बड़ा वधिया बनिया, तुसीं हुण वडेरी उम्र दे विच पहुंच चुके हो ते शायद तुहानूं इस करके पता नहीं लग रहा, थड़े दे विच तां कोई नुक्स नहीं है। पर जदों भाई जेठा जी नूं कहा ते भाई जेठा जी ने सत्संगत सत वचन कह के उस थड़े नूं ढाउणा शुरू कर दिता ते अगला बनाउण वास्ते जुड़ गए। हुण भाई जेठा जी ने भी सेवा कमाई, भाई रामा जी ने भी सेवा कमाई, पर भाई जेठा जी की सेवा गुरु आशे दे अंदर है, गुरु हुक्म दे अंदर है, गुरु दे भाणे दे अंदर है। ताई करके भट्ट साहिबान जी ने बड़े प्यारे बचन कहे ने साध संगत जी, जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास।
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਨਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਮਰ ਪਦ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਨਾ, ਅਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਹਾਂਜਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਡਿੱਗੈ ਨਾ ਡੋਲੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਡਿੱਗਦਾ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਧੌਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਡਿੱਗੈ ਨਾ ਡੋਲੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ, ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਰ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰਹਿ ਮਨ ਮੱਜਨ, ਪੁੱਬ ਜਿਨਹੁ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪੀਂਦੇ ਹਨ? ਪੁੱਬ ਜਿਨਹੁ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ। ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰਹਿ ਮਨ ਮੱਜਨ। ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੁੱਬ ਜਿਨਹੁ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ
कि अमृत भलिया तेरे अंदर ही है। बाणी दे बड़े प्यारे बचन ने, अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पिया पनिहारी। ये अंदर हिरदा जिहड़ा ना, ये अंदर ही नाम अमृत टिकाया होया परमात्मा ने, ते हर जीव दे अंदर टिकाया है। घर ही मैं अमृत भरपूर है। इस घर दे अंदर, इस हिरदे दे अंदर ही परमात्मा ने नाम अमृत नूं टिकाया है। पर मनमुखा साध ना पाया, पर मनमुखा नूं वो स्वाद प्राप्त नहीं होया। मनमुखा नूं घर विच भरपूर अमृत दी सार ना आई। किवें? ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। मिर्ग दी नाभि दे अंदर कस्तूरी हुंदी है, जिहदी बड़ी सोहनी सुगंध उन्होंने मोहित करती है। पर अज्ञानता वस साध संगत मिर्ग नूं इस गल का पता ही नहीं हुंदा कि मेरी ते नाभि दे अंदर वो कस्तूरी है। उस कस्तूरी की महक नूं लभदा होया वो सारे जंगल दे अंदर भटकदा रहिंदा है। तां करके बाणी ने सानू समझा दिता ना, साध संगत बाणी दे बड़े प्यारे बचन असीं पढ़दे हां। सगल बनस्पत मह बैसंतर, सगल दूध मह घीया, ऊच नीच मह जोत समानी, घट घट माधो जिया। दुध दे अंदर मक्खण है, घ्यो है, लकड़ दे अंदर अग है। हुण किसी नूं कहिए भाई आ दुध दे अंदर मक्खण है, घ्यो है, तो जिहड़ा कोई अजान होवेगा ना, जिन्हों नहीं पता कि दुध दा मक्खण दे नाल की संबंध है, वो आखेगा कि नहीं दुध दे विच ते मक्खण मैनूं दिखाई नहीं दे रहा। पर किसी सुआणी नूं पुछांगे जिहड़ी रसोई दे अंदर कर्म करदी है, जिहड़ी रसोई दी सेवा नूं संभालदी, वो आखेगी कि हाँ इस दुध दे अंदर मक्खण है, पर इनू प्रगट करन दा एक तरीका आ, एक जुगती है, एक ढंग तरीका कि इनू रिड़किया जाएगा, उन्होंने गर्म किया जाएगा, फिर उहदे तो जाके किते घ्यो की प्राप्ति हुंदी है। साध संगत इस ही तरह नाम अमृत मनुख दे हिरदे दे अंदर ही परमात्मा ने टिकाया। सब किश घर में बाहर नाही, बाहर टोलै सो भरम भुलाही। जिहड़ा बाहर लभदा फिरदा वो भरमां दे अंदर भटकना दे अंदर है। सारा कुछ अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा ने घर दे विच ही टिकाया होया। पर घर दे विच टिके होए दी सोझी कदों आउणी है? जदों सिख सतगुरु दे शब्द दे नाल जुड़दा है। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिन स्यो अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। जदों सतगुरु दे शब्द दे नाल, सतगुरु दी बख्शिश दे नाल, सतगुरु दे ज्ञान दे नाल अंदर चानण होया, सतगुरु दी बाणी दा दीवा हिरदे दे अंदर बलिया साध संगत, फिर उथे ये बख्शिश होनी है कि अंदर दा हनेरा, मन दा हनेरा सारा दूर हो जाना, ते इस हिरदे दे अंदर ही नाम दी दात प्राप्त हो जानी है। एक जुगती है, उस जुगती नूं कमाउणा है। वो जुगती है सतगुरु दी संगत दे विच जुड़ना, सतगुरु दी बाणी दा पल्ला फड़ना। जिहड़े फड़ लैंदे ने वो अपने हिरदे घर अंदर ही वो दात प्राप्त कर लेंदे ने। है सारियां दे हिरदे दे अंदर। सिख इतिहास दे अंदर बड़ा प्यारा जिक्र आउंदा है। धन गुरु नानक पातशाह जी दे बड़े प्यार वाले गुरमुख होए हन भाई भगीरथ जी। साध संगत इन्हां दी साखी तां बड़ी लमेरी है, मैं टूक मात्र जिहड़ी बेनती करनी है। भाई भगीरथ जी दा भाई मनसुख जी दे नाल मेल होया, ते भाई भगीरथ जी दे कोलों भाई मनसुख जी ने लाहौर दे अंदर गुरु नानक पातशाह जी दी महिमा सुनी। जदों महिमा सुनी तो मन विच चाह पैदा होया। भाई मनसुख ने कहा भलिया मैनूं भी गुरु नानक पातशाह दे कोल लै चल। हुण वो दोनों आ रहे ने गुरु नानक पातशाह जी दे कोल, सुल्तानपुर लोधी नूं आ रहे ने। रस्ते दे विच विचारां हो रहीआं ने। भाई मनसुख सवाल करदे ने ते भाई भगीरथ उहदे सवालों के जग्यासू बिरती विचों उपजे हुए सवालों के उन्हां दे जवाब देंदे ने। भाई मनसुख जी भाई भगीरथ नूं पुछदे ने, कहंदे कि तुहाडे गुरु ने तुहानूं समझाया, तुहाडे बचनां तो मैनूं पता लगा कि सारियां दे अंदर परमात्मा दी जोत है। परमात्मा हर थां पूरे ब्रह्मंड के कण कण के अंदर समाया होया। पर जे सचमुच ही परमात्मा हर थां ते है, सारे ब्रह्मंड के अंदर है, तो फिर जीव परमात्मा तो विछड़ के दुख क्यों पाउंदे आ? जीव दुखां दे विच क्यों भटकदे ने? इन्हां नूं सार क्यों नहीं है? भाई भगीरथ जी ने जिहड़ा उन्हां नूं जवाब दिता, कहंदे वेखो
ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੂੰਘੇ ਨਲਕੇ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਉਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਭਾਗਾ ਫਿਰ ਧਿਆਇਆ ਹੀ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੈ ਸੱਚ ਬਿਨਾ, ਗੁਰਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਨਿਤ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮੱਜਣਾ। ਆ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਮਾਨੋ ਸਿੱਖ ਦਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮੱਜਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਤ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੱਜਣ, ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨ ਭੈ ਪਦ ਦੀਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਧਰੇ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਧਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਣਭੈ ਪਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਣਭੈ ਪਦ ਦੀਨਾ। ਪਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਵਸਥਾ, ਅਣਭੈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਭਉ ਨਿਵਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੈ ਡਰ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਡਰ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਉ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਭਉ ਤਿਨ ਨਾਹੀਂ ਭਉ, ਮੁੱਚ ਭਉ ਨਿਭਵਿਆ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਪਟੰਤਰਾ ਤਿਤ ਦਿਵਾਨ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਭਉ ਤਿਨ ਨਾਹੀਂ ਭਉ। ਹੁਣ ਦੋ ਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਉ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ परमात्मा ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਡਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਬੜਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ परमात्मा ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ परमात्मा ਦਾ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਭਉ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਭਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ परमात्मा ਦਾ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੁੱਚ ਭਉ ਨਿਭਵਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਡਰ ਦੇ ਵੈਸੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ परमात्मा ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ परमात्मा ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਭਉ। ਉਹ परमात्मा ਦਾ ਡਰ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ परमात्मा ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਦਬ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਡਰ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੇਵਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਡਰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਅਦਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡਰ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਦਬ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ परमात्मा ਦੇ ਦਇਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੇ, ਜਿਉਂ ਬਾਰਿਕ ਮਾਤਾ ਸੰਭਾਰੇ। ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ परमात्मा ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ परमात्मा ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ परमात्मा ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਪੂਜ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਨਾ ਸੇਵਕ ਮਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਨਹਾਵਣਾ, 68 ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਿਰੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ परमात्मा ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਵਾਲਾ ਡਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਭਾਉ ਨਿਵਾਰ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੌਖਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਣਭੈ ਪਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 7 ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਸੀਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੌਖਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਪਦ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਤੌਖਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵ ਕਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ। ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧਨ ਧਨ ਪਿਤਾ, ਧਨ ਧਨ ਕੁਲ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਧਨ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਭਰ ਸਰ ਭਰੇ। ਅਭਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਭਾਈ ਪੂਰੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਦਿਓ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪੂਰੋ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਧਾਰਾ।
ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਓ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਊੜਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੂੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਖਸਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਚਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰ ਉਹਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰ ਨੇ ਖਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖਸਮ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੀ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗੜਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।